اس وقت پوری دنیا کا مسلمان انتہائی بے چین اور بے قرار ہے، اضطراب ہے، غصہ ہے، غم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں اسلام اور مسلمین کے متعلق غلط پروپیگنڈے کا ایک سونامی آیا ہوا ہے، اور لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح اسلام اور مسلمین کو بدنام کریں۔ کسی ایک ملک کی بات نہیں، پوری دنیا کے حالات یہ ہیں کہ جس کو گلی کے چھوکرے بھی نہیں پہچانتے، جب وہ شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھونکنے لگتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کرنے لگتا ہے، حضور کو گالیاں دینے لگتا ہے۔ پوری دنیا کا یہ حال ہے، کسی ایک ملک کا نہیں، کسی ریاست کا نہیں، کسی خطے کا نہیں۔ اور مسلمانوں کے جذبات، قلبی جذبات مصطفیٰ جان رحمت سے ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ ایک حد تک ہم اپنے باپ کے لیے تو برا سن سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے نبی کے لیے برا نہیں سن سکتے۔ ایک کیفیت یہ ہے، تو جہاں حضور علیہ السلام کو گالیاں دی جاتی ہے، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، پوری دنیا کا مسلمان بے چین ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے۔ لیکن آج میں آپ کے سامنے جب اللہ کے رسول کی گستاخیاں کی جائے، جب حضور علیہ السلام کو گالیاں دی جائے، تو اس وقت ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، اس ذمہ داری پر کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اہل منبر سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ بھی توجہ فرمائے، دعائیں دے، اور آپ سب تو سنجیدگی سے سن ہی رہے ہیں، آپ کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ 14ویں صدی کے مجدد امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دی گئی، حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی گئی، تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ بہت خاص بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس کشتہ عشق رسول سے پوچھا جا رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کو گالی دی گئی، گستاخی کی گئی، ہمیں کیا کرنا چاہیے، پبلک کو کیا کرنا چاہیے، عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس عاشق رسول نے جواب دیا، فرمایا مسلمان صحیح العقیدہ ان کی طرف التفات ہی کیوں کریں، یعنی مسلمان ان کی طرف توجہ ہی کیوں دیتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے، جیسے کسی پاگل کی طرف انسان توجہ نہیں دیتا، مسلمانوں کو چاہیے کہ ان گالیاں دینے والوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں ایسا کریں؟ اس لیے کہ ایسوں کا علاج یہی ہے، ان کا علاج یہ ہے کہ جب ان کے سامنے ہو تو خاموش رہو، ان کے سامنے ہو تو خاموشی بہتر ہے، اور اگر وہ سامنے نہ ہو تو ان کی فراموشی بہتر ہے۔ جملے کی ادیبانہ رنگ پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ فرمایا ان کی طرف تمہیں توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی طرف آپ توجہ نہ دیں۔ اگر گالیوں کی کلپ آ جائے، اس کو فارورڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو آگے بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہی ڈیلیٹ کیجئے، وہی اس کو ختم کیجئے، یہ اپنی موت آپ مریں گے۔ فرمایا ان کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علاج ان لوگوں کا یہ ہے، اگر وہ سامنے ہو تو خاموشی ہے، اور اگر وہ پیٹ پیچھے ہو تو فراموشی ہے، ان کو بھول جاؤ۔ اب اس کے بعد پھر کیا ان کا علاج کرنے کا؟ اب کیا کریں؟ فرماتے ہیں اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ہر حال میں اپنے محبوب بے مثال کا ذکر پاک اتنا زیادہ گرم جوشی سے کرو کہ مخالف خود ہی آگ میں، حسد کی آگ میں جل کر کے ختم ہو جائے۔ علاج کتنا بہتر ہے کہ اپنے نبی کا ذکر اتنی کثرت سے کرو، اتنی کثرت سے کرو، اتنی گرم جوشی سے کرو کہ بچہ ذکر مصطفیٰ سے اپنی زبان کو تر کر لے۔ اٹھے تو ذکر مصطفیٰ، بیٹھے تو ذکر مصطفیٰ، لیٹے تو ذکر مصطفیٰ۔ ذکر مصطفیٰ اتنا کثرت سے ہو کہ اگر تمہارے گھر میں ختنہ کی محفل بھی ہو تو ناچ گانا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ذکر مصطفیٰ کی محفل ہونا چاہیے۔ اگر تمہارے گھر میں شادیاں ہو تو بھی ذکر مصطفیٰ کی محفل
हासिल होनी चाहिए। अगर तुम्हारे घर से जनाजे उठ रहे हो, जियारत की महफिल हो, तीजे की महफिल हो, 10वें 20वें की महफिल हो, तो भी जिक्र मुस्तफा होना चाहिए। उसकी वजह यह है, अगर गम में जिक्र मुस्तफा करोगे तो गम खत्म हो जाएगा, और खुशियों में जिक्र मुस्तफा करोगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारी खुशियां दुबाला हो जाएगी। तो पता चला, गर्म जोशी के साथ, पूरे यकीन के साथ अपने नबी का जिक्र करो, कसरत से जिक्र करो, बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। शिरक ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर क़यामत कीजिए। आइए अब हम भी गर्म और जोशी के साथ, मुर्दों की तरह नहीं सुनना, गर्म जोशी के साथ अब अपने महबूब का जिक्र करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गर्म जोश। जवाब तो दुश्मनाने रसूल का यही है ना, क्योंकि जब एक बदबख्त ने अल्लाह के रसूल को गाली दी, जब एक बदबख्त ने, यानी ये गालियों का सिलसिला आज का नहीं है, पुराना है, हुजूर अलैहिस्सलाम के जाहिरी दौर से है। जब एक बदबख्त ने, तवज्जो फरमाएं, अगर तवज्जो है हैदराबाद के आशिकों की तो मैं अर्ज करूं, क्या एक बदबख्त ने अल्लाह के रसूल को गाली दी तो आका ने सहाबा से फरमाया, तुम में कौन है, तुम में कौन है जो मेरी तरफ से इस बदबख्त को जवाब दे? तुम में कौन है जो मेरी तरफ से इस बदबख्त को, क्योंकि उस बदबख्त ने जो गाली दी थी वो अशआर की शक्ल में दी थी, तो आका ने, वह कौन है इसका जवाब दे। एक साहब खड़े हुए और वो बड़े नरम मिजाज थे, तो उन्होंने बहुत ठंडे ठंडे अंदाज में जवाब देना शुरू किया, इसलिए कि गाली तो गर्म जोशी से दी गई थी और जवाब ठंडा ठंडा दिया जा रहा था। हुजूर ने फरमाया तुम बैठ जाओ, आका ने फरमाया तुम बैठ जाओ, और फिर फरमाया कौन है जो गाली का अंदाज है उसके मुताबिक जवाब देगा। तो फिर हजरत सैयदना हसन बिन साबित खड़े हुए और इतना करारा जवाब दिया, इतना सख्त जवाब दिया कि हुजूर ने खुश होकर कहा, अल्लाहुम्मा इज्जिल हसन बिरूहिल कुदस, जब तक हसन मेरी तरफ से जवाब देता रहेगा अल्लाह तो जिब्रील के जरिए से इसकी मदद फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गर्म जोशी भी कोई चीज है। हाँ, जब माँ को गाली दी जाती है तो आदमी गर्म हो जाता है, जब रसूलुल्लाह को गालियां दी जाए तो फिर हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र गर्म जोशी से। और फिर क्यों ना करें, हमारे आका तो है ही ऐसे, हमारे सरकार तो वल्लाह उन जैसा कोई हो तो लाके बताओ ना। लोग उनको गालियां देते, मुझे हैरत है, और मैं तो लोगों को कहता हूं, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में लोगों को कहता हूं, भाइयों कोई जरूरी नहीं है कि दूसरे मजहब का हर आदमी रसूलुल्लाह को गाली दे, नहीं, हर गैर मुस्लिम हुजूर को गाली नहीं देता और दे भी नहीं सकता। गैर मुस्लिम गाली देते ये जरूरी नहीं है, बल्कि हमारे नबी को गाली सिर्फ वही देता है जिसका बाप एक नहीं होता और उसकी मां नेक नहीं होती। हुजूर को जो गाली देता है वो हुजूर का क्या बिगाड़ता है? चांद पे थूकने से चांद का कोई बिगड़ता है? रसूलुल्लाह को गाली देने से हुजूर का कुछ बिगड़ता है? लेकिन वो बताता है कि मैं हूं किसका, मैं हूं किसका। जब गाली दी एक शख्स ने, उसका नाम था वलीद इब्ने मुगीरा, ये मैं कोई जज्बात की बात नहीं कर रहा हूं, वलीद इब्ने मुगीरा, उसने गाली दी तो अल्लाह ने उसके 10 ऐब गिनाए कुरान में, सूरह नून वल कलम के अंदर 9 गिनाए, तो वो सब जानता था कि ये सारे ऐब मेरे अंदर मौजूद है, क्योंकि इंसान अपने आप को बेहतर जानता है, अपने आप से बेहतर कौन जानता है। तो फिर उसके बाद 10वां ऐब जो गिनाया तो कुरान ने कहा, उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम, महबूब जिसने तुझे गाली दी है प्यारे, वो तो अपने बाप का बेटा ही नहीं है, वो तो अपने बाप का। जो नबी को गाली दे समझ जाओ कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, गड़बड़ जरूर। ये कुरान कह रहा है, उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम, प्यारे जिसने तुझे गाली दी तो वो तो बाप का है ही नहीं। तो वो अब दौड़ते दौड़ते गया और अपनी मां के सीने पे लात मार के उसे जमीन पे गिरा दिया। ये शराफत है गाली देने वालों के पास कि वो मां के भी नहीं होते, लोग इनके साथ क्या खड़े होते हैं, और मां के सीने पे बैठ गया। मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी एक मुल्क की बात नहीं है, पूरी दुनिया में जहां कोई हादसा हो,
کوئی ایک ملک کی بات جنرل بات ہو رہی ہے کیا اس سینے میں بیٹھ گیا, میں تو 1450 سال پرانی بات کر رہا ہوں, سینے پہ بیٹھ گیا, بولا بتا 9 عیب تو جانتا ہوں, یہ 10واں جو بتایا مجھے نہیں پتا کہ بتا میں کون ہوں. تو اس کی ماں نے کہا اگر حلالی ہوتا تو ماں کے سینے پہ کیوں بیٹھتا.